For last now these 2 years, I am taken allopathic medicine lot. I've done MRI, everything. I've done CT scan. I've done, but CT scan of this ENT, it shows a sinus problem, and that MRI shows me the brain hypertension, something of that. But I get burning sensation with that medicine. Nothing is healed till now. I just want to know whether any helpful from homopathic side. Yes, definitely we can help. See, there are some conditions where we cannot find out anything wrong in your investigations. In the system. In the system. You do all MRI, X-rays, everything, your blood sugar will be okay, everything is okay, yet you are getting this numbness. Numbness means it's a problem with the nervous system, okay? But there is something called functional change in the body and structural change in the body. So, structural change can be seen or found out on investigation. Functional changes you cannot make out on investigation. Now, these functional changes are usually stress related. Absolutely. So, it means because of whatever stress and strain, physical or emotional, which you have faced in your life till today, your nervous system has reacted to it and is functioning abnormally. Now, if we can find out the cause of your physical ailment, the cause of your stress, then we can treat it, because homeopathy is a holistic system of medicine. So, we do not give medicine only for the numbness. We find out why have you got the numbness, what is the stress in your life. So, I would advise you go to a good qualified homeopath, give your full history, tell them since when it started. You will find out that there has been some incident, maybe an injury, maybe an emotional problem which has given rise to this problem. That will help your homeopath to select the right remedy. There is one more thing. You will have to tell the doctor what is your family history and the past history in the childhood, what problems you had and all that. Sometimes something has happened in your childhood which has left its damage scar behind. On your system. So, if you give good personal history, past history and family history to your physician, your doctor will be able to help you. बरेचले डॉक्टर की तुम्ही ज्या पद्धतीने ताका एक्सप्लेन करून सांगले ना, इट इज रियली म्हणजे व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे म्हाका जो अशें दिसपाक लागलें तुमच्या सारखे जर डॉक्टर होमिओपॅथी जर प्रॅक्टीस करपाक लागत आनी जस्ट डेडिकेटेड प्रॅक्टीस करत, सिन्सियरली करत, प्रामाणीकपणे करत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशा पेशंटांकूय हाचो फायदो जाता, बिकॉज दीस फायनली हो जो प्रोग्राम जाता लोकांक अवेरनेस येवची म्हणून आसा. आणि जशें हांवें सुरवातीक सांगलां, पेशंट लोक रुग्णायत ते बरे जावचे हो आमचो कॉमन ऑब्जेक्टीव. म्हज्या वखदान बरें जालें, तुमच्यान जालें काय आनी कोणाचें जालें हें इम्पॉर्टंट न्हय, आनी देर इज नो इगो इश्यू इन दीस. डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां. हॅलो दोतोर. हां, विचार बाय. म्हजे 2 प्रश्न आसा. दोनूय विचार. आतां होमिओपॅथीक म्हणल्यार आतां जायते फामाद आहा. हय. आनी आतां दोतोरूय होमिओपॅथीक जायते आहाय. हय, गोंयांत जाला तो कॉलेज. गेलो कोण पेशंट आनी ते दोतोरा सांगिल्लें तेणें आपूण एलोपॅथीक कोता आनी होमिओपॅथीक करपा तें पयलीं कितें करचें. तो सांगो लागलो तेका होमिओपॅथीक करपा एलोपॅथीक कांय गरज ना, तें कोता आसतना कॉमर्स कर तें. पूण तें केलें तेका कांय बरें पडना तेका. आनी एक दोतोर सांगत की तें पयलीं म्हणटा होमिओपॅथीक तूं कोता, आयुर्वेदीक कोता वो होमिओपॅथीक कोता, पयलीं डोस दिताय आनी एलोपॅथीक आहा तेजो तो इफेक्ट मोठाय आनी मागीर तें कॉमर्स कोताय, आयुर्वेदीक वो होमिओपॅथीक अशें म्हूण सांगिल्लें. आनी आम गांवां आमगे घराकडच्यान जायते भुरगे चेडवां जावं चेडे ही वखदां इंकूं येताय. पूण तेंकोडे तें इंकूं कोण दिलां कितें तेश कोन कार्ड बा कांय आसना तेंकोडे, फकत तेंगे आयडिया आसता इतलें. पूण हितू मदें आतां ती वखदां घेयल्या आम कोंता येता. आनी मातशें कितें सांग होमिओपॅथीक आयुर्वेदिकाचें आनी तितू मदें एलोपॅथीक. बरें, म्हणजे म्हारे बायचो प्रश्न म्हणजे कितें आमकां म्हणजे त्या हातून उबे केल्ल्या भशेन केला तुवें, म्हणजे कटघरे म्हणटा तशें हातून आरोपीच्या पिंजऱ्यान. पण डॉक्टरांक तुमचो प्रश्न कळ्ळो आनी तुमी ज्या पद्दतीन तो मांडला तोय इम्पॉर्टंट. म्हणून ताणें एक शब्द वापरिल्लो की क्वॉलिफायड होमिओपॅथी प्रॅक्टिशनर. आय डोंट नो गोंयांत तुमची रजिस्ट्री आसतली न्ही डॉक्टर? त्या रजिस्ट्रेचेर तुमचो सगळ्या म्हाका दिसता सगळ्या हांकां होमिओपॅथीचो मॅन्डेटरी आसपाक जाय आपलो रजिस्ट्रेशन नंबर घालपाक, आनी तेन्ना पुणूच कळटलें लोकांक की बाबा खरो होमिओपॅथ. बरोबर. कारण वन्स अपॉन अ टायम तांकां कॉरस्पॉन्डन्स कोर्सीस आशिल्ले. इनफॅक्ट म्हाका अजून एक याद आसा, एक रेड कलरचे बुकलेट मेळटाले ते तूं थंय तो अभ्यासक्रम पुस्तकांतल्यान शिकूं शकतालो आनी यू आर अलाउड टू प्रॅक्टीस. पण म्हाका दिसता आयच्या वर्तमान स्थितीन हाचेर कितें तरी बदल जाले आसतले, तेचे तुमी मातशें भाश्य करचें.
ना हें पयलींची खबर आतां तशें ना आतां सगळे कडेन बरी होमिओपॅथीक कॉलेजां आयल्यात जेन्ना एक स्टुडंट शिकपा वता कॉलेजीन तेन्ना फर्स्ट इयराक ताका एनाटॉमी फिजियोलॉजी शिकची पडटा मागीर पॅथॉलॉजी फॉरेन्सीक मेडिसीन प्रिव्हेंटीव आनी सोशियल मेडिसीन शिकची पडटा मागीर सर्जरी गायनेकाडे मेडिसीन शिकची पडटा पुस्तकां होमिओपॅथी आनी ॲलोपॅथीची सेम टिचर्स सेम एग्जामिनर्स सेम आनी डिफरन्स फक्त जे मेडिसिन होमिओपॅथीक डॉक्टर दितात ते वेगळे असता पण सेम नो डिफरन्स एट ऑल सो दीज आर क्वालिफायड डॉक्टर्स जे हो कोर्स करतात ते PHMS जातात ते सो अशे क्वालिफायड डॉक्टरा कडेनच वचपाचें ऑलवेज एक म्हणजे ताणें सांगलें जशें क्वालिफायड डॉक्टरा कडेन वचून तुमी जशें तुमी सांगलें गांवांत कोण हे भोंवता ते तांकां एंटरटेनूच करप ना दॅट्स द बेस्ट थिंग आणि जेन्ना तुम्ही क्वालिफायड डॉक्टरा कडेन वतले तेन्ना डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट मे बी दॅट यू हॅव टू वेट फॉर लिटर म्हणजे वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू टेल डिपेंडींग ऑन युअर क्वेश्चन की जे क्वालिफायड आसनात तांकां खबर आसना की सर्टन ॲलोपॅथीक वखद बंद करपा जायनात बरोबर आतां आमचे कडेन थोडे पेशंट येतात तांचे डायबिटीसचे वखद चालू आसता तांचे ब्लड प्रेशराचे चालू आसता ती आमकां बंद करपाक मेळना सो ताजे बरोबरच होमिओपॅथीक मेडिसीन दिवपाचें आसता बरोबर पण जर क्वालिफायड डॉक्टर ना जाल्यार तो म्हणटा सगळें बंद कर हें घे आनी ताचो इफेक्ट येता म्हणसर ताजे हातचे ते सडनली बंद केल्या कारणान रिबाउंड हें जावं शकता म्हणजे रिबाउंड हायपरटेन्शन फॉर एक्झाम्पल तातूंत पेशंट दगावू शकता म्हणजे ज्या पद्दतीन डॉक्टर तुम्ही विचार करता तो अतिशय म्हणजे कौतुकास्पद आसा आणि अशाच पद्दतीचे जे मॅनेजमेंटान दवरल्यार डेफिनेटली वी कॅन डिलिव्हर गुड्स इन द रायट वे टू द पीपल डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हां विचारात डॉक्टर म्हणजे जॉईंट सगळे पेन जाता आणि 2-3 डॉक्टर कन्सल्ट केले म्हणल्यार ते जॉईंट पेन म्हाका सकाळ फुडें उठलो काय दुखतात परत अच्छा काम कितें करता आनी एज कितें काम हांव हेचे करता एसीचे अच्छा आनी एज कितें पिराय कितली एज 30 ओके ओके तुका कितें फॅमिली हिस्ट्री आसा अशी जॉईंट पेन्सची आवयक बापायक कोणाक ना 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 कोणाकच जिम करतालो माझा कोणाक कितें करतालो जिमान वयतालो जिमान वतालो हे केन्नाच्यान चालू जालो अशे जॉइंट्स दुखपाचे सांग म्हाका केन्नाच्यान चालू जाले जॉइंट्स दुखपाक 5-6 महिने जाले आणि तुवें जिम केन्ना जॉइन केले जिम आता खूप 10 वर्ष झाली मग इतली वर्ष काय जाऊ नाशिल्ले न्ही ना आता स्टॉप केले न्हू हा हा डॉक्टरा कडेन घेता म्हणले की प्रोटीन एक्सेस बीन जावन ते युरिक ऍसिड फॉर्म जावंक शकता म्हणटा ओके तुम्ही बाकीचे इन्व्हेस्टिगेशन्स केल्यात रुमॅटॉइड आर्थरायटिस टेस्ट बी सगळे काढलेले सगळे टेस्ट नॉर्मल आसात एक कितें तरी एक युरिक ऍसिडाचो मातसो हे आहा हाय आसा युरिक ऍसिड हय मातसो म्हणल्यार 7 च्या की चड आसा मोर दॅन 7 हय हय ओके दॅट मीन्स यू हॅव अ प्रॉब्लम विथ युरिक ऍसिड ते सारखे तुझी मेटाबॉलिझम सारखे जायना तो वन थिंग यू विल हॅव टू डू अ स्ट्रिक्ट डायट युरिक ऍसिड प्रॉब्लम मीन्स तुका रेड मीट खावपाक मेळना बरोबर सो मटन बी खावपाक जायना डायट फॉलो करचो पडटलो पण हे प्रॉब्लम होमिओपॅथीक मेडिसिनान बरें जाता सो इफ यू गो टू अ स्किल्ड अँड क्वालिफायड होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी तुजी सगळी जर हिस्ट्री सांगली न्ही ह्या जॉइंट पेन्सची हिस्ट्री ताजे बरोबर तुका दुसरे कितें कितें त्रास जातात तुका कितें इमोशनल स्ट्रेस आसा आणि तुझी फॅमिली हिस्ट्री आणि पास्ट हिस्ट्री जर तुम्ही प्रॉपरली सांगली जाल्यार युअर डॉक्टर विल बी इन अ गुड पोझिशन टू ट्रीट यू बट युरिक ॲसिड प्रॉब्लेम इज 100% क्युरेबल अच्छा मस्त डॉक्टर तुम्ही तांकां बरं म्हणजे सांगलें की डायट कंट्रोल इज इम्पॉर्टंट आणि ताणें प्रॉपर हिस्ट्री आपल्या डॉक्टराक दिवन ताचे कडेन सल्ला मसलत करून हाचेर मॅनेजमेंट करूं येता डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हां हॅलो हां विचारात डॉक्टर मडगांवच्यान उलयता उलयात म्हाका ते एक सायड न्हू शीर म्हाजे प्रेस जावन आहा ते गाडयेन सायडीक काडटा आसा मातशें वाटता स्ट्रेस जालो व्हडलें तें एक कॅच येयल्या भशेन जालो आनी आतां 1.5 वरां सुमार जालें ताका ॲलोपॅथीक मेडिसीन चालू आहा सगळें पण एकूय कोंताक पडना आख्खें फूल हें जाता एक सायड मागीर त्रास खंय जाता एक्झॅक्टली खंय जाता आनी ताका ॲलोपॅथीक मेडिसीन घेयलें जाल्यार कितें जेवणा पोत ताका अशें कितें तशें म्हणना तुमकां त्रास खंय जाता कितें जाता एक्झॅक्टली त्रास म्हणल्यार जोडल्या भशेन जाता म्हाका जळटा कितें शीर ब्लॉक जाता शीर ब्लॉक नाही शीर ब्लॉक खंयचे जाता मानेकडच्यान तेच विचारता मानेकडली शीर ब्लॉक जाला अशें तुमकां दिसता मानेकडच्यान हात मयल्या भशेन जाता अच्छा पांय मयल्या भशेन जाता आनी आख्खें जोडटा फूल एक ओके तुमच्या गाडयेन मागीर स्ट्रेस जाले बॉडी मागेली तुमच्या मानेचो एक्सरे काडला वय 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 एक्सरे नॉर्मल आसा वय काडल्या एक्सरे नॉर्मल आसा का तेतून शीर प्रेस जाल्ली दिश्टी पडटा दाखयना तेजेर कांयच दाखयना तेजेर ओके ना अगेन इट इज अ फंक्शनल प्रॉब्लम ऑलवेज फंक्शनल प्रॉब्लम पयलीं जाता आनी मागीर स्ट्रक्चरल चेंज जाता सो ती शीर प्रेस जाली स्ट्रक्चरली दिश्टी पडना पण डेफिनेटली ती शिरेची फंक्शनिंग बिघडला ओके नाव हेका अगेन
देर आर मेनी रिजन्स फॉर दीस. तुका पयलीं केन्नाय जावं नाशिल्लें, आतां जालां. सो दॅट मिन्स देर इज सम अदर फॅक्टर वीच हॅज मेड युअर ओवरऑल रेजिस्टन्स पावर लेस किंवा हॅज वीकंड युअर सिस्टम. This happens usually with emotional stress, especially when you have lot of things to do, too many things to manage, too many things on your head. खूप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात तेन्ना मानेचे शिरो असे टायट जावन येतात. ते टायट जातकर मसल्स आसा ते टायट जातकर मदली शीर प्रेस जाता आनी हे सगळे नर्वस सिस्टमचे सिम्पटम्स स्टार्ट जातात. सो यू वील हॅव टू गो अँड टेल युअर होमिओपॅथ वॉट इज द इमोशनल स्ट्रेस दॅट यू आर फेसिंग. तें जर डॉक्टराक सारकें समजावन सांगलें देन डॉक्टर वील गिव यू प्रॉपर मेडिसीन वीच वील हेल्प यू टू चेंज युअर एटीट्यूड टुवर्ड्स युअर स्ट्रेस. So in the same situation, you will not get as tensed as you were getting before. Automatically, तुमचे tensed झाले muscles release जातले आणि ते nerve तुमची सारखी काम करपाक लागतली. डॉक्टर रियली म्हणजे तुमच्याकडे सगळ्यात चड रुग्ण म्हणजे किंवा पेशंट आता कित्याक ते म्हाका आतां कळ्ळें पण ज्या पद्दतीन तुम्ही एक्सप्लेन करता म्हणजे अनलेस यू मॅनेज युअर स्ट्रेस बाय युअर सेल्फ विथ सपोर्ट ऑफ द मेडिसीन हे तुमचे वाढत वतले किंवा कंट्रोल करपाक डिफिकल्ट. सो बिकॉज ह्यो जो आसा तो म्हणजे सिस्टमान असं हे नाही बट इट इज युअर म्हणजे तुमचे म्हणजे भितर शारिरीक व्याधी नाही ती म्हणजे एक मनाचेर ताचें एक हें आसा म्हणून ते अशें सगळें जालां. आणि म्हाका दिसता म्हणजे यू कॅन कॉल दिस एज म्हणजे इवन लायफस्टायल डिसऑर्डर अशें म्हणूं येता म्हणजे थोडेशें असोपणे. मागीर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न येवपाचो आसा बट त्याच्या पयलीं ही प्रश्नाची सरबत्ती चालू आसतना एक थोडोसो ब्रेक घेवया विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आणि आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर अशोक बोरकर गोंयचे नामनेचे होमिओपॅथी तज्ञ दोतोर. आणि जी चर्चा आमची सुरू जाल्या ते म्हणजे वेगवेगळी तरेकवार दुयेंसां ज्यो म्हणजे एक्यूट प्रॉब्लेम्स म्हणा किंवा क्रॉनिक प्रॉब्लेम्स म्हणा आणि हाचेर म्हणजे बरेच प्रश्न आमकां आयिल्ले आसात. डॉक्टर फुडलो प्रश्न जे हांव तुका एक अतिशय म्हणजे मार्मीक असो प्रश्न विचारता की खुबशे फावटी अशा लोकांचो समज जसं हांवें सुरवातीक सांगिल्लें की तांकां दिसता की आतां होमिओपॅथीन काय व्हडलेशें हें ना कितकीच जाल्यार वखद घेता. ताचें कारण कितें अशें द वे यू आर टेलिंग म्हाका दिसता देर इज अ कन्विन्सिंग लॉजीक बिहायंड युअर ट्रिटमेंट किंवा बिहायंड युअर मॅनेजमेंट जे करून तुम्ही फक्त वखदांनीच बरें अशें म्हणून ना. तुम्ही म्हणला हाका मायंड सेट चेंज करचो पडटलो, हाका तुजें डायट कंट्रोल दवरचो पडटलो, हाका एक्सरसायजीची गरज पडटली किंवा तुजी फॅमिली हिस्ट्री कन्सिडर करची पडटली. जशें म्हणलें की ना खूब जाणां हांव पळयता की ना कितेंय सांगता ताका हाका उपाय आसा केस येतले म्हातारो आतां तरूण जातलो कॅन्सर जाता ताका बरो जातलो अशा तरेचे वेग किंवा फॉल्स अश्युरन्सीस दिनासतना जे सायंटिफिकली करेक्ट ह्या पद्दतीन जेन्ना तुम्ही अप्रोच करता तेन्ना म्हाका दिसता डेफिनेटली दॅर इज अ रे ऑफ होप अँड वील गेट अ बेटर रिजल्ट. तरी पण हे आमचे जे रुग्ण आहेत आसात तांकां तुमी कितें म्हणून गायड करतले म्हणजे हाव टू चूज बाबा आपण होमिओपॅथा कडेन वतना कशा पद्दतीचे प्रेझेंटेशन तांचे आसपाक जाय. या फर्स्ट थिंग इज you have to choose the right homeopath. First thing, correct. He has to be qualified. Secondly, you have to find out बाकीच्या लोकांकडच्यान बाबा तुम्ही ह्या डॉक्टराकडे वतात तुमकां कसो रिजल्ट मेळ्ळा आनी बरें आसा थोडे 3-4 लोकांक बऱ्याक पडला मागीर तुमकां खबर आसा की हो डॉक्टर क्वॉलिफायड आनी ताका कळटा. सो यू चूज द रायट होमिओपॅथ. फर्स्ट थिंग देर इज वन मोर पॉयंट वीच इज इम्पॉर्टंट. इट इज युअर कोऑपरेशन. बरोबर. पेशंटाचें कोऑपरेशन. बरोबर. जेन्ना होमिओपॅथीक डॉक्टर तुमकां प्रश्न विचारता तेन्ना सगळे खरें सांगपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल वन गर्ल हॅड कम आनी तिका हेडेक स्टार्ट जाल्ले आनी तें बरें जायनाशिल्लें. आमी विचारताले ताका तुका कसलो स्ट्रेस आसा कितें आसा काय तर ती कांय स्ट्रेस ना म्हणून सांगपाक तयार ना. नाव द प्रॉब्लम वॉज दीस गर्ल वॉज नोन टू द डॉक्टर सो शी वॉज नॉट रेडी टू टेल ki what is her stress. Now the fact was she was giving her 10th standard exams and she got very less marks and she was very disappointed. पण सगळे लोकांक सांगले की आपल्याक खूप बरे मार्क पडले आपल्याक 90% मेळ्ळे खोटे सांगले. आता जर डॉक्टराक खरे कळले जाल्यार लोकांक कळटले. नाव होमिओपॅथ विल ऑलवेज मेंटेन युअर प्रायवसी. यू हॅव टू ट्रस्ट द डॉक्टर and tell him the truth. जाल्यारच तुमचे दुयेंस बरें जावपाक कित्याक जर डिसअपॉयंटमेंट जावन तुमचे हेडेक स्टार्ट जाल्यार द मेडिसीन इज डिफरंट. जर तुमकां खूब राग येता म्हणून तुमकां हेडेक स्टार्ट जाल्यार जर मेडिसीन इज डिफरंट इन होमिओपॅथी. तुमकां खूब भंय दिसता म्हणून तुमकां हेडेक स्टार्ट जाल्यार द मेडिसीन इज डिफरंट. सो तुमची कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. यू हॅव टू टेल द ट्रूथ टू द डॉक्टर सो दॅट द डॉक्टर कॅन गिव यू द रायट मेडिसीन. बरोबर.